हेलो पे केमी अच्छा कि समस्त पे बहुत ही भल थे सो मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव +3 सिक्स सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे तुम डीएससी अच्छी है ना डीएससी 3 यूनिट 2 कौन अच्छी जो तुम क्षुद्र गल्प गुड़ाक अच्छी से जो डिमिरी फुल किए लिखी ना अखिल मोहन पट्टनायक से क्षुद्र गल्पटी संपूर्ण भाव आलोचना करवा कौटी ना तुम संपूर्ण भाव टेक्स्ट बुक आलोचना करवा तो पे मैंने जदि गोटे पिला टेक्स्ट बुक संपूर्ण भाव आलोचना कला देन क्वेश्चन आसो लंग क्वेश्चन आसो है तो से सब किसी लिखिपार तो चलो तो भिडियो को डेन कर आरंभ करवा देखो भद्रक महिला मत प्रथम ही संजय बोली धरी नहीं तो देखो एटा क्षुद्र स्टार्टिंग रे ही केते सस्पेंस क्रिएट होची देखो माने आमे जानी संजय किए है भद्र महिला किए बंधु आम जानी ना कि फास्ट कौन अच्छी ना भद्र महिला मत प्रथम ही संजय बोली धरी नहीं मोर साथी प्रतिवाद करने को साहस नाला सी भी मन मना कर पारे ना मु संजय नुहे बोली प्रतिवाद करने को साहस नाला तो माने एमती कौन परिस्थिति होता जे संजय कहले से लेखक से सॉरी जो कौन संजय से निजक मैंने प्रतिवाद कर पारे मुझे संजय नुहे बोली तो देख पिला आम भल से बुझा माने देखो मुझे डायरेक्ट तुमको कहीदेवी है केमती विषय जिसटा ताले तुमको मजा लगे आम इंटरेस्टिंग सहित पढ़ी के जावा केमती कौन अच्छी घटना पर घटना क्रम अनुसार है तुमको इंटरेस्ट लगे पढ़ाई देखो घटनाटा प्रथम कहे है मु आलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्र स्नातकोत्तर माने कौन जोटा कि पीजी है सी जो पीजी पढ़ते कौ विद्यालय ना आलाहाबाद विश्वविद्यालय है पूजा छुट्टी बुली जाइए गुवाहाटी एटा गोटे जगह मन रख संपूर्ण भाव से कौन गोटे पूजा छुट्टी पड़ा तो से छुट्टी में जमी आम दुर्गा पूजा छुट्टी पड़े है सेमती गोटे छुट्टी पड़ा से छुट्टी से बुलाक जाते कौन ना गुवाहाटी गुवाहाटी है गुवाहाटी जगह गोटे अच्छी कौन गुवाहाटी से जगह विषय पढ़ा देखो से बोध हुए सहर एक अभिजात संपन्न पढ़ा हम ताले कौन से जगहटा ही बहुत डेभलप था मैंने गोटे टाउन उपर से कॉलेजटा है से गुवाहाटी सहरटा भी टाउन उपर अच्छी कारण प्राय एक प्रकार सुंदर सुंदर घर सबू धाड़ी बांधी रास्ता कदर ठिया होता मैंने देखो तो डेभलप कंट्री जमी टाउन गुड़ाक अच्छी ना आमर बालेश्वर भुवनेश्वर मयूरभंज से बड़ बड़ टाउन गुड़िक से भी गोटे टाउन गुड़िक था सहर में से सब घर गुड़िक धाड़ी बांधी ठिया होता घर रास्ता मत बहुत चिकण था यही नुआ नुआ घर गुड़िक जे आधुनिक रुचि संपन्न ए कौन सन्देह ना देखो तो आम जो पुराणा काड़िया घर बर्तमान घर भर बहुत तफात अच्छी देखले जापर बर्तमान सब काचरे माने बड़ बड़ घर गुड़िक केमती तैयारी होची डिजाइन रे तुम जापर कौन आधुनिक घर कौनटा प्राचीन घर ये घर गुड़िक कौन आधुनिक घर गुड़िक था से टाउनटारे गुवाहाटी रे किंतु बेले बेले एमानकर एक प्रकार गठन प्रणाली दर्शक मन एक क्रांति आनी दिए माने अनेक समय मतलब देखो सबु बेले तो भल थी बोली किसी माने नहीं केते माने खराब खराब थाए जहाँकि बहुत क्रांति आनी दिए है दर्शक मन मन हुए एमाने जमी राताराति बजार में बिक्री होता कौन कौन प्रासाद शैली बही भितर ओह्लई आसी यही रास्ता घर स्थावर होती माने बड़ बड़ घर गुड़िक माने बहुत जल्दी कर दिखती से घर गुड़िक लास्टिंग थाए तुम जानी जो घर जमी सप्ताह बर्तमान हो घर है गोटे सप्ताह कि गोटे सप्ताह तो छाड़ तुम 10 दिन 12 दिन से भितर हो घर तो से घर का लास्टिंग थाए तो सहीटा ही राताराति तो से कथा कहुला देखु एवं घर कहले जो स्वतंत्र कथाटा मन को आसे ता जेपरी यही अतिकाय प्रासाद गुड़िक एकांत अभाव ताले कौन पिला माने एटी भल से देख ये कौन कहला ना आम जो घर गुड़िक आम जी जनसंख्या अनुसार आम घर गुड़िक तैयारी होची आमर अधिक जनसंख्या घरटा अधिक बड़ कर दूचे है अधिक लोक रोच छोट कम जनसंख्या छोट घर कर दूचे किंतु तांकर कौन ना बड़ बड़ कोठा गुड़िक कर देई थांती है तापर कौन बहुत गुड़िया रूम थाए मेम्बर के जन था 3 जन है गोटे स्वामी स्त्री और गोटे पुओ घर तो बहुत बड़ हल टाइप रो है तो से घर गुड़िक ना माने देखो से प्रासाद गुड़िक एकांत अभाव होता है माने देखो तुम जानू एत गोटे घरटा बहुत फाँका फाँका लगे है से तुम बुझा से घर आदिवासी मान सहित मोर मत परिचय नथिबा कथा आउ से घर बाहर घर भितर बाथरूम सबकि घर भितर रोषे करिया खाइबा पीवा शोइबा है आउ चाकरी करते से जाती आसती है माने बाहर को बाहर से कथा से कहते तेरे घर कथाटा मोटे मुख्य कथा नुह मु मोर मूल कथा को फेरी आसे सी कहला एटा किछि नुह माने टॉपिक रू से बाहर जाइए से कहते ना घर कथा उचित नुह सी कौन कहवाक चाहते कौन लिखा चाहते से देखो ये स्टार्टिंग है मु रही था यही अभिजात पड़ार गोटे होटेल रोता एक प्राय आसन संध्यारे मु पाद गणी गणी से रास्तार होटेल को फेरुची अकस्मात आकाशर उत्तर दिगरु उत्तर करण मेघ घटी आसला जोड़ा कौन जोड़ा हिमालय जो चला से बहुत जोर आसला कौन मेघ
ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପା ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ମନେ ହେଲା ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପବନ ଦେଲା, ଆମେ ଯେମିତି କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଧର ଯାଉଥିବୁ, ଯେତେବେଳେ ପବନ ଦେବା ଆମେ ହାଲକା ହାଲକା ହେଲେ ଆମେ ମାଡ଼ି ଯାଉଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁ, ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ଆଉ ଯାଇ ହବନି ଆଗକୁ ହେଲା, ଏଇ ଟିକେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯିବୁ। ସେମିତି ସେ ଭାବିଲେ। ଆଗତୀୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ନିକଟତମ ଗୋଟେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲେ ସେଠୁ ଧାଇଁ ପଳେଇଲେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେଠି ପାଖରେ ଦୋକାନ ଥିବ ଘର ତ ଆମେ ପଳାଉ ହେଲା। ସାଧାରଣ ସମୟ ହୋଟେଲରେ ଫାଟକ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ଦୋରୁଆନ ବା କ'ଣ ଆଲସେସିଆନ କୁକୁର ଜନିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂକୋଚ ବା ଭୟ ଆସିଥାନ୍ତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା, ଆମର ବିପଦ ଟାଇମ୍ରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ବିପଦ ଟାଇମ୍ରେ କୁକୁର ଥାଉ କି ସାପ ଥାଉ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଡର ଲାଗିବନି। ଯେ କୁକୁର ଥାଉ ଯଦି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଧାଇଁ ଗଲେ କୋଉଠିକୁ, ସେ ଘରଟିକୁ। କୁକୁର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଖାତିର କଲେନି ହେଲା। ଆସନ ବର୍ଷାର ବୃହତ୍ତର ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସିଲା, ମାନେ ସେ ଭୟଟା ମନକୁ ଆସିଲାନି। କୁକୁର ଅଛି ତ ଥାଉ, ସିଧା ମାଡ଼ିଗଲେ ବର୍ଷାରୁ କାହିଁ ଭିଜିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଟକ ଖୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ଉଠିଗଲେ ହେଲା। ଘରର ବାରଣ୍ଡାଟି ଏକ ଲୋଭନୀୟ ରୁଚିରେ ସଜା ଯାଇଛି। ମସୃଣ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଲା ଇଜିମାଇକିର ମେଜିଆ ଉପରେ 4 ଖଣ୍ଡ ବେତ ବୁଣା ବାସ୍କେଟ ଚୌକି ଗୁଡ଼ିକ ରଖା ହେଇଥିଲା। କାନ୍ଥରେ ପାଲିସ କରା ଶାଗୁଆନ କାଠର ନାମ ଫଳକ ତୋରକୁ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ବାକ୍ସଟି ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ସିମିକ ଜାଲି ଉପରେ ଘଞ୍ଚ ରାଧାତମାର ଲଟେଇ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ପର୍ସିଲାର କୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେତୋଟି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ କ'ଣ କାକ୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି ହେଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅବିରାମ ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଦୁଇଥର କରୁଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ କ'ଣ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବିଜୁଳି ମାରିଥାଏ ଥରେ ଦୁଇଥର, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର କେହି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରରେ କୌଣସି ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି। କେହି ମାନେ ନଥିଲେ ନା, ଚଲାବୁଲା କେହି କରୁନଥିଲେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାକଳାପ କେହି ବି କରୁନଥିଲେ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେଡ଼ିଓ ବା କାଚ ବାସନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ସଙ୍ଗତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରର କବାଟ ଓ ଝରକା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ନା। ଉତ୍ତାଳ ପବନରେ ସଦର ଦରଜାର କ୍ଷୀଣ ପର୍ଦ୍ଦା କନା ତା ସହିତ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଚିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତର ଦେଇ କ'ଣ ଦେଖି ହେଉଛି ଯେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ କିଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମ ଝରକାର ପର୍ଦ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଫରଫଡ଼ିକି ଉଡ଼ୁଛି। ଯେ କେହି ଲୋକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମନେ କରନ୍ତା ସେ ଘର ଭିତରେ ଯେପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ ପାରା ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ନିଷ୍ପର ଚେଷ୍ଟାରେ ଡେଣା ପିଟୁଛନ୍ତି। ସେପରି ଭାବରେ ଆବାଜ କରୁଥିଲା କ'ଣ ସେମାନେ କଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପିଟି ହେଉଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ନାଚଖାନାର ଆଡ୍ଡାରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଐକ୍ୟତାନ ପରି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଝରି ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଯେମିତି ଆସେ ଯେମିତି ଆବାଜ କରେ ତ ସେଇଟା ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଛି ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ଉଶୃଙ୍ଖଳ ହେଲା। ଦୂରର ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ହେଉଛି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଜଳବିନ୍ଦୁ ତଳର ପାଣି ଉପରେ କ'ଣ ବର୍ଷାର ଉଜ୍ଜଳ ଫଳକ ପଡ଼ି ବିଧ ହୋଇ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୂପାର ଗୁଣ୍ଡ ପରି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗୋଟାଏ ଅତି ଦୀର୍ଘ କୃଷ୍ଣକାୟ ଗାଡ଼ି ପଟିକା ତଳକୁ ପଶି ଆସି ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା। ଗାଡ଼ି ପଟିକ ତଳେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର କ'ଣ ସାମ୍ନାର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୁଅ ଦୁଇଟା ତଥାପି ଜଳୁଥିଲା ଓ ସେଇ ଆଲୁଅ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ି ମୋର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲାଞ୍ଛିତ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ମନେ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସେଇ କଟୁଆର ପୁତ୍ର, ଯିଏ ଏକ ନିଶ୍ଚିତର ଆଶ୍ରୟର ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟର ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ହେଲା। ତାର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଧର ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ବାଘର ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ତ ସେମିତି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା ଓ ଅନ୍ଧକାର ମୁଖ ବ୍ୟାଦାନ କରି ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଗିଳି ନେଲା। ମାନେ ସେ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ଟା ଚଳୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତା କ'ଣ ନାରୀ କଣ୍ଠ ବେଶ ଜୋରରେ କହି ଉଠିଲା, ଆରେ ତମେ ସଞ୍ଜୟ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଏକ ମଧୁର ଉଷ୍ମ ଆକର୍ଷଣରେ ମୋତେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଲୁଅରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାରରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ନା,
ତ କାର ଓହ୍ଲେଇଲେ ଲାଇଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ଯେତେ ସେ ଘରକୁ ଡାକି ନେଲେ ତ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ହେଲା। ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ କେତେ ନା 40 ପାଖାପାଖି। କେତେ 40 ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ଏଇଠି ଯଦି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ତମେ ଲେଖିପାରିବ କେତେ ନା 40 ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିବାକୁ ଯେ ସେ ଖୁବ ଯତ୍ନବାନ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଆଲୋକରେ ଆମେ ଦୁଇ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛୁ, ଅଥଚ କାହା ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ମୋତେ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେମିତି କହିବି? ସେ କଥା ହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମନେ ମନେ। ଏବଂ ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ମୋ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ତମେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ବଦଳି ନାହ ସଞ୍ଜୟ ହେଲା। ସେବେ ତୁମକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି ତମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛ। ତାପରେ ପୂଜାରୀକୁ ଡାକି କଫି ପାଇଁ ବରାଦ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛି ନା ତମେ ଚା ଖାଅ ନାହିଁ? ସରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛି ନା ତମେ ଚା ଖାଅ ନାହିଁ? ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମନେ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ କହିଲ ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ଚାରେ କେତେ ଚାମଚ ଚିନି ଖାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଲେଖକ ଅଶୋକ ହେଲା, ସିଏ ସଞ୍ଜୟ ନୁହନ୍ତି। ତ ସିଏ ଜାଣିବେ କେମିତି ସେ ଚାରେ କେତେ ଚାମଚ ଚିନି ଖାଆନ୍ତି? ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନୀରବ ରହିବା ଭଲ ବୋଲି ସେ ଉଚିତ ମନେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଉଦାସୀନତା ଗ୍ରାସ କରି ବସିଛି। ସେ କାଉଚ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଉଜି ପଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ସଞ୍ଜୟ, ତମର ବୟସରେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ମନେ ରଖିବା ଖୁବ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମଞ୍ଜୁ କଥା ଦେଖ, ସେ ଏମିତି କ'ଣ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି? ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରୁ ଥରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଯିବାକୁ ତାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ହେଉନାହିଁ। ଏଇ ତମେ ତ ଆସିଲ, ତାର ବାପା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସେ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁ? ଛୁଟି ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରିବାକୁ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୂକ ହୋଇ ବସି ରହିଛି କେବଳ ହେଲା। ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାହାରର ବର୍ଷା ନ କମିଲେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଯେ ଅସମ୍ଭବ, ସେ କଥା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିସାରିଲିଣି। ଭଦ୍ରମହିଳା କହିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ମଞ୍ଜୁ ତ ଜଣେ ଯେ ସେ ଏଇ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଲାତ ଚାଲିଯିବ ହେଲା। ତାର ବାପା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଠିକ କରିସାରିଲେଣି। ତାପରେ ପୁଣି ଯେ କେବେ ଦେଖାହବ ସେ କଥା କିଏ ଜାଣେ? ପିଲାଦିନେ ପାଖରେ ମଞ୍ଜୁ ଥିଲା, ତମେ ଥିଲ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇ ଏତେଟା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାହବ ସେ କଥା କିଏ ଜାଣେ? ପିଲାଦିନେ ପାଖରେ ମଞ୍ଜୁ ଥିଲା, ତମେ ଥିଲ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇ ଏତେଟା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓ ଦୃଷ୍ଟି କଠିନ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ ମଞ୍ଜୁର ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ମା ହେଇ ତା ତ କରାଯାଏ ନା। ଦେଖ, ବର୍ଷାର ବେଗ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। କର୍ଣ୍ଣିସରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଟପା ଟପା ପାଣି ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ତଳକୁ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣି ହେଉଛି। ମୁଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଉଠିବାର ସୂଚନା ଦେଲି ଓ କହିଲି ଯେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ଭଦ୍ରମହିଳା ମୋର ଠିକଣା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଓ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇ ମୋଡ଼ ଉପରେ ଟିଭି ହୋଟେଲର 24 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଆସି ଓହ୍ଲେଇଛି। ଭଦ୍ରମହିଳା ବୋଧହୁଏ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାହାଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଥିଲି। ଭଦ୍ରମହିଳା ପୁଣି ଥରେ ବାଧା ଦେଲେ। ସେ ମନା କରିଥାନ୍ତୁ, ନା, ତମେ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଚାଲିକରି ଯିବ ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଆଦେଶର ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ଗାଡ଼ିରେ ବସ ହେଲା, ସଫର ତମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆସିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେ ତମ ହୋଟେଲଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିବ। ଅଗତ୍ୟା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେ ସମୟ ବସିଥିଲି ଭଦ୍ରମହିଳା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ମୋର ସମସ୍ତ କୌତୂହଳ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଦମନ କରିଥିଲି ହେଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ତା ଆର ଦିନ ହୋଟେଲ ବେହେରା ସକାଳୁ ଆସି ଚାର ସରଞ୍ଜାମ ମୋର ଖଟ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଭଦ୍ରଲୋକ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଆର ଦିନ ହୋଟେଲର ବେହେରା ସକାଳୁ ଆସି ଚାର ସରଞ୍ଜାମ ମୋର ଖଟ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ? ନିଜର ପରିଧେୟ ସାମାନ୍ୟ ସଂଯତ କରିନେଇ କହିଲି, ଆସନ୍ତୁ।
ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଜଣେ ପୌଢ଼ ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଲା। ଦେଖିଲେଇ ମନେ ହେବ ଯେପରି କୌଣସି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖର ଆଘାତରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଅଯଥା ଆଗେଇ ଯାଇଛି ଅନେକ ବର୍ଷ। ଦେହର ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ହାତର ବାଡ଼ି ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିଜାତର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋଟା ଲେନ୍ସର ଚଷମାକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ରୁମ୍ରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ପୋଛି ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆଖିରେ ଦେଲେ ଓ ଚୌକି ଉପରେ ବାଡ଼ିଟିକୁ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ତାକୁ ଚୌକିରେ ବସିବା ଲାଗି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲି। ଚୌକିରେ ବସୁ ବସୁ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମସ୍ତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ବର୍ଷାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲ ସେଟା ମୋର ଘର ଓ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ସକାଳେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଜୋର କରି ପଠେଇଲେ। ସେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତମେ ହେଉଛ ସଞ୍ଜୟ। ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଅଶୋକ। ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସତରେ ଲଜ୍ଜିତ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ନେହର ଅତିଶଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ମାନୁଛି ସଞ୍ଜୟର ଗଠନ ସହିତ ତମର ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଖୁବ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଜାଣି ହବ ତମେ ସଞ୍ଜୟ ନୁହଁ। ତେବେ ଏଥର ତମର କ୍ଷମା ମାଗିବା ବା ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଅଶୋକ। ଏଟା ନିୟତିର ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ପରିହାସ। ଦିନେ ମୋର ଝିଅ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ସହିତ ସଞ୍ଜୟର ବିବାହ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ସ୍ଥିର ଚକ୍ଷୁରେ ଟିପୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ବସି ରହିଲେ। ମୁଁ ୟା ଭିତରେ କପେ ଚା ତିଆରି କରି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଦେଲି। ଠିକ୍ ପୂର୍ବପରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଚା କପ୍କୁ ଓଠ ପାଖରେ ନଉ ନଉ ସେ କହିଲେ, ସେ କଥା ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ହେବାର ଦେଖିଲି। ସେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଏକ ନିରପରାଧ ଭ୍ରମର ବିନିମୟରେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଏତିକି କହି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ନୀରବ ହେଲେ। ସେ ଯେପରି ସମସ୍ତ କଥା କେବଳ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଆଖିରୁ ମୋଟା ଲେନ୍ସର ଚଷମାଟା କାଢ଼ି ନେଇ ରୁମାଲରେ ଆଖି ପୋଛୁ ପୋଛୁ ସେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତମେ ବୟସରେ ମୋ ପୁଅ ପରି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଅଶୋକ ବୋଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି? ତୁମକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ହିଁ ଡାକିବି। କୌଣସି ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ମଧୁର ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଶୁଣ ସଞ୍ଜୟ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ପରିବାରରେ ତମର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ସଞ୍ଜୟ। ଆଉ ତମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଦାବୀ। ତୁମକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠିକି। ମୋର ଅର୍ଥର ଅଭାବ କେବେ ବି ନଥିଲା, ଏବେ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ କେବଳ ତମେ ହିଁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱରର କାତରତା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। ତମେ କଥା ଦିଅ ସଞ୍ଜୟ, ତମର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ସଞ୍ଜୟର ଅଭିନୟ କରିଯିବ। ମୁଁ ସତରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। କହିଲି, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆସିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରନ୍ତି ହେଲା। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର ଛାତି ଉପରୁ ମସ୍ତ ଓଜନଦାର ପଥର ଓହ୍ଲାଇଗଲା ଯେମିତି। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ଲେନ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ପଠେଇବେ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତମକୁ ଦେଖା କରିବୁ, ଆଉ ତମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ବଳେଇ ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲାଉଞ୍ଜରେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ମନେ ମନେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୃଦୁ ଚାପ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ସଞ୍ଜୟ। ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ବହୁ ଲଗ୍ନା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଗତ ରାତିର ସେଇ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଭଦ୍ରମହିଳା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଟ ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମଞ୍ଜୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଦି ଟ୍ରବଲ୍। ମୁଁ ସଂଯତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ହାତରୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ଫେଲ୍ଡ ପେନ୍ସିଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଞ୍ଜୁଡ଼ା ଅକ୍ଷରରେ କେବଳ 2ଟି ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଥିଲା, ମଞ୍ଜୁ। ଧାତବ କଣ୍ଠରେ ମାଇକ
ପାସେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେନରେ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଭଦ୍ରମହିଳା ମୋର ବାଁ ହାତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପାପୁଲିର ମୃଦୁ ଚାପ ହୁଗୁଡ଼ା କରିନେଲେ। ମୁଁ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସ୍ତେ ପଚାରିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମଞ୍ଜୁ ଦେବୀଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣେ ନା। ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ମନୁଷ୍ୟର ଆଖି ଏପରି ସ୍ଥିର ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯିବାର କେବେ ବି ଦେଖିନି, ଠିକ୍ କାଚର ଆଖି ପରି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟର ନୀରବ ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କର ପୌଢ଼ ସ୍ୱରଟି ଦୋହଲିଗଲା ଦୁଇଥର। ସେ ମୋର କାନରେ ଆହୁରି ପାଖକୁ ମୁହଁ ଆଣି ଦାନ୍ତ ଚିପି ଚିପି କହିଲେ, ମଞ୍ଜୁର ଠିକଣା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ନା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ପରେ ପରେ ସେ ଆଜିକି ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଏ। ସେ ସମ୍ବାଦ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁ ପଢ଼ୁଥିଲା ଥାର୍ଡ ଇୟରରେ, ତେଣୁ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଓ ତାପରେ ତାକୁ ବିଲାତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ। ପ୍ଲେନ୍ର ପ୍ରପେଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ଘୂରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମାଇକର ସେଇ ଧାତବ କଣ୍ଠ ତୁହାକୁ ତୁହା ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛି। ମୁଁ ତରତରରେ ପ୍ଲେନ୍ର ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲି। ସିଡ଼ିର ମଝିରେ ଆଉ ଥରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଚାହିଁଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ହାତ ହଲାଇ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ମୋର ମନେହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଇଟି ନିଃସଙ୍ଗ ଅଭିଶପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୁରା ଆକାଶକୁ ହାତ ତୋଳି ନାଚୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।